اگر آپ کے جہاز کے ششکے تھے لندن کی پراپرٹی بیچ کے جہاز لے لیتے ہمیں اعتراض ہی نہیں تھا. ٹارگٹ دے کر قوم سے جو ہے وہ جرمانے لیے جا رہے ہیں. اندھیر نگری ہے, یہاں ڈاکو راج ہے, ان کی وردی تبدیل کر دی. کیا پہلی وردی صرف آپ کو پرویز الہی نظر آتا تھا؟ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا پاکستانی قوم کے جرمانے کم کرتے. پاکستانی قوم اس وقت تیار ہو جائے اگر آپ نے اس پیٹرول کے اضافے کو بھی قبول کر لیا. ٹرمپ کو سلوٹ مارنے والا چیری بلاسم ہے. کیا 28 دن کا ذخیرہ موجود تھا؟ وزیر اعظم پاکستان نے وہ سستا پیٹرول کیوں 55 روپے لیٹر مہنگا کر کے بیچا؟ مانگ مانگ کے تھک گیا, کسی نے 1 ٹکا نہیں دیا. تمام ملکوں میں پاکستانی قوم کے کپڑے اتارو اور ان کو بیچو. سب سے بڑا قرضہ. 78 سال کی تاریخ میں ایک ہی حکمران آیا جسے عمران خان کہتے ہیں. آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ قرضہ شہباز شریف گورنمنٹ لے چکی ہے. شہباز شریف پرو میکس, شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. اس وقت تم نے پاکستانی قوم کے دل جلا دیے ہیں. پنجابی جو پیشاب پخانہ کرتے ہیں نا اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, شاید ان کے خزانے بھر جائیں. پنجاب صاف نہیں ہوا, پنجاب کی جیبیں صاف ہو گئی ہیں. ہم یہیں پر ہیں, آہستہ آہستہ نوچ کے کھاؤ. نوچنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے کھانے کی, آرام آرام سے کھاتے رہو. ہم پنجاب کی غیرت 8 فروری کو پوری دنیا نے دیکھی تھی. عوام ان کے خلاف ہے. اگر آلے شریف میں کوئی شرم و حیا باقی ہے تو انہیں اپنے گھر چلا جانا چاہیے, قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہم سے جو ہے وہ یہ ملک نہیں چلتا. آپ نے لندن لوٹ لوٹ کے, پاکستان لوٹ لوٹ کے پورا لندن جو ہے وہ آباد کر لیا ہے. اگر آپ کے جہاز کے ششکے تھے, آپ نے جہاز چلانا تھا تو بھائی لندن کی پراپرٹی بیچ کے جہاز لے لیتے ہمیں اعتراض ہی نہیں تھا. جب آپ نے پاکستانی قوم سے ایک بندے کی گاڑی اگر اس نے صرف سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تو 5000 روپے کا اس وقت جرمانہ ہے. اگر موٹر سائیکل ڈرائیور جو ہے وہ بغیر ہیلمٹ کے اس وقت موٹر سائیکل چلا لے تو 2000 روپیہ اس پر چلان ہے. آپ نے چلانس کو کئی 100 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور اربوں روپیہ اس وقت پاکستان کے پنجاب کے صوبے سے پنجاب کی گورنمنٹ نے اکٹھا کر لیا ہے جو ان کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ دے کر قوم سے جو ہے وہ جرمانے لیے جا رہے ہیں. اندھیر نگری ہے, یہاں ڈاکو راج ہے. آپ نے جو سٹی وارڈن تھے ان کی وردی تبدیل کر دی. کیا پہلی وردی صرف آپ کو پرویز الہی نظر آتا تھا؟ کہ اس کی وردی آپ نے تبدیل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ جو ہے وہ آپ نے لگا دیا اور ان کی وردی بدل دیا ہے. کیا آپ وردی بدلنے سے آپ نے جرمانے کم کر دیے؟ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا پاکستانی قوم کے جرمانے کم کرتے. آپ نے جرمانے کم کرنے کی بجائے جرمانے بڑھائے اور ان کی وردیاں جو ہے وہ بدل دی ہیں. کیا مجھے لگتا ہے جتنی آپ مریم نواز صاحبہ کے میں بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے مریم نواز صاحبہ. مریم نواز میرا ذاتی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ملک کو لوٹا گیا ہے, میرے قوم کو لوٹا گیا ہے. ہمارے حالات جو ہے وہ اس وقت اس قدر نگفتہ بے ہیں کہ میں میڈیا پر گفتگو نہیں کر سکتا. پاکستانی قوم کے ساتھ سوچیں کہ کیا ظلم کر دیا انہوں نے کہ 2022 اپریل 2022 کی 2 تاریخ کو پیٹرول جو ہے وہ 138 روپے لیٹر تھا اور 2026 کے 2 اپریل کو پاکستان میں پیٹرول 458 روپے ہے. کیا ہم ابھی بھی نہ روئیں؟ گھر میں ابھی تک پنکھے نہیں چل رہے لیکن اس کے باوجود ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ ناگفتہ بے حالت تک اوپر جا چکے ہیں. گرمی آئے گی تو بل کس قدر ہوں گے؟ ہمارا اس وقت بھی جو بل ہے وہ ہزاروں کی بڑی تعداد کے اندر آ رہا ہے. تو بھائی پاکستانی قوم اس وقت تیار ہو جائے اگر آپ نے اس پیٹرول کے اضافے کو بھی قبول کر لیا تو پھر آپ کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہوگی کہ آپ ان اور ظالم حکمرانوں کو قبول کر کے بیٹھے ہیں. پھر آپ سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب ایک بات بتائیے گا, پیٹرول کے حوالے سے اگر ہم ایران سے خریدیں, روس سے خریدیں, کتنا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا بھی یا نہیں؟ اور دوسرا گیس کے حوالے سے ہماری پائپ گیس لائن چمن بارڈر تک, اگر ہم اس پائپ لائن کو پاکستان تک لے آتے ہیں آئندہ تو کیا ہم عوام کو سستی گیس پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ عمران خان کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آگے لائن بیچ جائے گی. یہ جو ٹرمپ کو سلوٹ مارنے والا چیری بلاسم ہے, کیا یہ ٹرمپ کو ناراض کرنے کا کوئی خطرہ مول لے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, سوچا بھی نہیں آ سکتا. عمران خان گیا تھا روس کے اندر سستا تیل لینے کے لیے. ان بدماشوں نے پوری پلاننگ کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا کہ پاکستان کے اندر سستی پیٹرول بھی نہ ملے, سستا ڈیزل بھی نہ مل سکے. اس لیے یہ ان سے توقع کرنا کہ یہ تیل کو, مجھے بتائیں کہ جب ایران کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کا 28 دن کا ذخیرہ موجود تھا.
वजीर आजम पाकिस्तान ने वो सस्ता पेट्रोल क्यों 55 रुपए लीटर महंगा करके बेचा? वो पैसे किधर गए? क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया में, मैंने कहा भिखारी मांग मांग के थक गया, किसी ने 1 टका नहीं दिया। तमाम मुल्कों में शहाना तौर पर ठाट बाट के साथ जाते रहे और किसी मुल्क ने $1 की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं लाए। लिहाजा इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब है, 2 अरब रुपया तो उन्होंने मांग लिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम के कपड़े उतारो और उनको बेचो। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े बेचने थे, मेरे कपड़े, पाकिस्तानी कौम के कपड़े जो है वो बेचने के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम सवाल पूछती है कि आप 1 लीटर तेल के ऊपर कितना पैसा डाका मार रहे हैं पाकिस्तानी कौम का। सर वो तो कर्जा उतारेंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे ताकि आइंदा अवाम को टैक्स जो सूद है वो ना देना पड़े। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ले लिया है, सबसे बड़ा कर्जा। 78 साल की तारीख में, 78 साल की तारीख में एक ही हुक्मरान आया है। 78 साल की तारीख में, फिर नोट कर लीजिए, 78 साल की तारीख में एक ही हुक्मरान आया जिसे इमरान खान कहते हैं, जिसने IMF का कर्जा वापस अदा किया है। एक ही हुक्मरान, बाकी जितने हुक्मरान आए हैं इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रखा है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट कर्जा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ले चुकी है। सर कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुक्तदा से नाराज हैं, वो कहते हैं मुझे मौका दें, मैं अवाम के मसाइल हल कर दूंगा। अच्छा, शहबाज में और नवाज में क्या फर्क है? दोनों ही डोंगे बोंगे, दोनों ही गंजे लूट के पाकिस्तान दोनों ने खाया। दोनों का तजर्बा एक दूसरे से प्लस है, प्रो मैक्स है। शहबाज शरीफ प्रो मैक्स, शहबाज तेरी प्रवास से जलता है जमाना। इस वक्त तुमने पाकिस्तानी कौम के दिल जला दिए हैं। पंजाब की भैंसों के गोबर पर टैक्स लगा के मरियम नवाज ने बहुत बड़ी गलती की है। पंजाब में इतनी भैंसें नहीं हैं जितने पंजाबी हैं। पंजाबियों के गोबर पर जो है वो टैक्स लगाएं। पंजाबी जो पेशाब पखाना करते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगाएं, शायद इनके खजाने भर जाएं। ये तो ओवरऑल पाकिस्तानी कौम पे टैक्स लगा है ना भाई, पंजाब पे टैक्स लगा है गोबर का, नहीं, जो गोबर टैक्स पंजाब पे लगा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा। पूरी दुनिया में भैंसें मौजूद हैं और टैक्स पंजाब में लग रहा है, जहां पर असली दूध भी नहीं मिलता, यहाँ पर दूध भी मिलावटी मिलता है, पाउडर वाला दूध मिलता है, और फिर भी पंजाबियों को जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। सर मरियम नवाज बेचारी कह रही है कि मैं गोबर पे टैक्स लगा के पाकिस्तानी अवाम का जो जीने का है वो उनको बेहतर सहूलियात दूंगी, ताकि अवाम में साफ सुथरी हवा, साफ सुथरी एयर कंडीशन उनको मिलेगी। जब गंदगी रोडों पे नहीं होगी तो उनको आलूदगी, गंदगी, बदबू नहीं आएगी। वो तो फायदा कर रहे हैं अवाम का, आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? भाई मेरे घर के अंदर पानी का जो बिल आता था वासा की तरफ से, वो 400 रुपया 500 रुपया बिल होता था। आज वो बिल जो है वो 1500 रुपया आ रहा है। उसमें सफाई का टैक्स भी शामिल है, उसमें जो है वो सीवरेज का टैक्स भी शामिल है, और 1500 रुपया। और फिर भी जो कूड़ा उठाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, वो मेरी गली में आके झाड़ू नहीं देते, सफाई नहीं करते, हम खुद सफाई कर रहे हैं। कूड़ा उठाने वाले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आते हैं मेरी गली के अंदर, 3 दिन। मैं कैसे मानूं कि पंजाब जो है वो साफ हो गया? पंजाब साफ नहीं हुआ, पंजाब की जेबें साफ हो गई हैं। इस वक्त हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, हमारे पास पैसा नहीं बचा, हम पाकिस्तानी हैं, भाग नहीं चले, हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है मरियम नवाज तुम्हारी तरह। हम यहीं पर हैं, आहिस्ता आहिस्ता नोच के खाओ, नोचने की जरूरत नहीं है जल्दी से खाने की, आराम आराम से खाते रहो, हम खवाते रहेंगे। हमको इस तरह गिद्धू की तरह मत नोचना शुरू करो। गैरतमंद कौम है, ऐसे ना कहें, कैसे ये गैरतमंद कौम है, गैरतमंद लोग हैं पंजाब के। पंजाब की गैरत 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। 9 फरवरी को पंजाब को बकायदा फॉर्म 47 के जरिए बेगैरत बना दिया गया। अगर किसी और मुल्क में इस तरह का इलेक्शन डाका होता, पूरी कौम सरापा एहतजाज होती। यहाँ पर तो प्रॉब्लम यह है कि ताकतवर इनके साथ ऐसा गठजोड़ किया है कि अगर कौम बाहर निकलती है तो उनके सरों में गोलियां मारी जाती हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं, और फिर उनकी मैयतें भी छुपा ली जाती हैं, किसी की डेड बॉडी भी नहीं दी जाती। अब इस वक्त खौफ का ये आलम है, खौफ का ये आलम है कि कोई शख्स इनके खिलाफ बोलता है तो उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। मेरा घर तोड़ा गया भाई, मेरे घर पे 10 डाले एक वक्त में और 15 डाले पुलिस के दूसरे वक्त में, ये एक ही दिन। ये कब की बात? ये पिछले साल की बात है। पिछले साल ये आपके साथ हुआ है? जी मेरे साथ हुआ है। मेरे बीवी बच्चों को उठा के इन्होंने पुलिस के डालों में बैठा लिया, वो तो मोहल्लेदार आके निकल आए, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को, पर्देदार खातून को जो है वो उन्होंने छुड़वाया है। तो भाई अगर बोलता हूं तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। हजरत आपने सारी बात है मरियम नवाज पे इल्जाम लगा रहे, जैसे आपने कहा ड्यूल नेशनैलिटी है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो डेफिमेशन का केस तो आप पे होगा ना। फिर आप किस तरह से कह सकते हैं मरियम के पास ड्यूल नेशनैलिटी है?
लंदन में एवल फील्ड मेरे हैं, जहां पर नवाज शरीफ मेरे पैर के लिए, सर। 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर गया था लाहौर हाई कोर्ट की ग्रंटी के ऊपर, और वहां 4 साल गुजार के आया था। वो तो बेचारा वहां पर पार्क में सोता था नवाज शरीफ, या फिर रेंट का होटल था जिसमें जाके रहता था। इसके भाई हुसैन नवाज हूं, हसन नवाज हूं, नवाज शरीफ हूं, और इसी तरह जितने भी ये आले शरीफ हैं, इनके वहां पर महल्लात मौजूद है। तो क्या नेशनलिटी इनके पास नहीं है? कहाँ की कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अब्दुल कयूम ज़हीर है, जो पाकिस्तानी पैदा हुआ था पाकिस्तानी मर जाएगा। ये पाकिस्तानी कौम है जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। और आप अगर पाकिस्तान से बाहर कमाने के लिए भी जाना चाहते हैं ना, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। वीजा आपके पास मौजूद होता है, टिकट आपके पास मौजूद होती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने ली होती है। इसके बावजूद बगैर किसी रीजन और लाजक के पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया जाता है कि ये बाहर जाकर कमाएं भी नहीं। पाकिस्तान में हमें जो है वो हमारा ग़िज़ा बनाए।